जी स्टूडेंट्स आपां इस लैक्चर दे विच जिहड़ा कि पंजाब गौरमेंट का जिहड़ा स्पैशली टीचिंग डिपार्टमेंट दे विच पेपर हुंदा है PS टेट पेपर सैकेंड जिन्ना दा भी होएगा जिन्ना दा कंबीनेशन मैथ्स एंड साइंस होएगा इहदे विच जिहड़ा साइंस वाला क्वेश्चन है उहदे विच जिहड़ी फिजिक्स आंदी आपां नूं आपां इस लैक्चर दे विच टोटली फिजिक्स दे जिन्ने भी चैप्टर्स हुंदे आ उन्हां बारे कंप्लीट डिस्कशन करांगे इस लैक्चर दे विच नाल तुहानूं असीं ये भी दसांगे भी कित्थों टॉपिक किहड़े टॉपिक दे विचों किहड़े क्वेश्चनस अपने पेपर दे विच पहलां आए होए आ ते अपकमिंग एग्जाम्स दे विच जिहड़े पेपर दे विच क्वेश्चनस कित्थों फ्रेम होणगे। ठीक है जी, ना बने रहो लास्ट तक। इस लैक्चर दे विच आपां की कुछ करन जा रहे हां फिजिक्स दे किहड़े-किहड़े जिहड़े टॉपिक्स है जिहड़े कि मोस्ट इंपोर्टेंट है उन्हां विचों क्वेश्चनस डेफिनेटली आंदे ही आंदे आ पेपर दे विच। पहला तो आपां उन्हां बारे आपां नूं पता होना चाहिए तां आपां फर्स्ट ऑफ ऑल सिलेबस बारे डिस्कशन कर लईए। सिलेबस दे विच फर्स्ट ऑफ ऑल आपां फिजिक्स दे विच लाइट वाला चैप्टर बारे कंप्लीट डिस्कशन करांगे कि लाइट की हुंदी है। सैकेंड चैप्टर सैकेंड टॉपिक कह लो या चैप्टर कह लो वो अपने कोल होएगा साउंड। लाइट तो बाद आपां साउंड बारे डिस्कशन करांगे। दैन उस तो बाद चैप्टर आएगा अपने कोल हीट एंड टैंपरेचर जिहड़ा मेन चैप्टर है ना चैप्टर का नाम हीट एंड टैंपरेचर जिहदे विच काफ़ी कुछ डिस्कशनस होणगियां। नैक्सट फोर्थ इहदे विच जिहड़ा आपां चैप्टर डिस्कस करना है प्रेशर वाला चैप्टर डिस्कस करांगे। दैन उस तो बाद आपां प्रेशर तो बाद सरफेस टेंशन डिस्कस करांगे। सरफेस टेंशन की हुंदी है, ठीक है जी। सरफेस टेंशन तो बाद सिक्स्थ चैप्टर जिहड़ा आपां डिस्कस करांगे कैपिलरी वाला कैपिलरी। दैन उस तो बाद सैवंथ चैप्टर जिहड़ा आपां डिस्कस करना है इहदे विच फिजिक्स दा जिहड़ा कि अपने पेपर दे विच काफ़ी रोल प्ले करदा है दैट इज इलैक्ट्रिसिटी। इलैक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर भी काफ़ी इंपोर्टेंट रहिंदा है जिंदे विच तुहानूं करंट बारे रेजिस्टेंस बारे ये सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ना। दैन उस तो बाद इलैक्ट्रिसिटी तो बाद अपने को आएगा चैप्टर मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म वाला चैप्टर आ जाएगा अपने को। ये काफ़ी इंपोर्टेंट चैप्टर्स रहते हैं 8 चैप्टर। इस तो बिना भी कुछ को होर चैप्टर्स है जिन्हों के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल वर्क एनर्जी एंड पावर ये एक ही चैप्टर है जिन्हें आपां टोटल डिस्कशन करांगे वर्क एनर्जी एंड पावर बारे, ठीक है जी। दैन उस तो बाद आपां लास्ट पे डिस्कशन करांगे कि जो फिजिक्स दे विच इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह हुंदे आ कि केड़ा इंस्ट्रूमेंट किंदे लई यूज किया जाता है, ठीक है जी। इनकी डिस्कवरी किन्ने कीती सी ये क्वेश्चंस ज़्यादातर SSC एग्जाम दे विच पूछे जाते हैं। पंजाब गौरमेंट इहदे विचों घट क्वेश्चन पूछती है। तो चलो आपां स्टार्ट करते हैं। एक होर चीज़ मैं तुहानूं सारिਆਂ ਨੂੰ दसना चाहना अगर तुहानूं फिजिक्स के पर्टिकुलर इन्हां चैप्टर्स के नोट्स PDF फॉर्म दे विच चाहिए है तो तुसीं साडे नाल कॉन्टैक्ट कर सकते हो। नीचे साडे कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन दे विच दिते गए हैं, ठीक है जी। तुसीं आपदा नेम सिटी जिस जगह तो हैगे हो या विलेज तो हैगे हो प्लस आपका पेपर तुसीं जरूर मैंशन करना है कि तुसीं किस पेपर की प्रैपरेशन करन जा रहे हो, ठीक है जी। तो साइंस जिथे भी तुहानूं आएगी उहदे विच फिजिक्स काफ़ी जिहड़ा रोल प्ले करूगी। जिवें PPSC की भी गल की जाए PPSC के पुराने जिन्ने भी पेपर होए हैं उहदे विच फिजिक्स बेस ते कंसैप्चुअल बेस ते क्वेश्चंस काफ़ी आते हैं, ठीक है जी। तो आपां स्टार्ट करते हैं लाइट वाले चैप्टर तो। हाँ जी, तो आप स्टार्ट करते हैं फर्स्ट चैप्टर लाइट। तुसी नाल नाल ये चीज़ां नोट भी करते जाओ, नाल आपके हत्थ दे विच नोटबुक ते एक पेन जरूर रखो। जिहड़े भी कंसैप्ट मैं तुहानूं दस्सण जा रहा हां नाल नाल तुसी नोट जरूर करने हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज लाइट? लाइट की चीज़ है? व्हाट इज लाइट? लाइट की है? लाइट की है एक एनर्जी है अपने को। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। एनर्जी मतलब ऊर्जा है एक, ठीक है जी। तो लाइट एक एनर्जी है जिन्हें नाल आपां ऑब्जेक्ट नूं की कर सकते हैं, देख सकते हैं। वी कैन सी ऑब्जेक्ट्स। लाइट करके ही देख रहे हैं। किवें देख रहे हैं लाइट करके?
ਆਪਾਂ ਅਗਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਨੋਮੇਨਨ ਵੀ ਪੜਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮੰਨ ਲਓ ਲਾਈਟ ਕਿਸੇ ਸੋਰਸ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੋਰਸ ਸੀਗਾ ਜਿੱਥੋਂ ਲਾਈਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਲਾਈਟ ਇਸ ਸੋਰਸ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਕੀ ਹੋਏਗੀ, ਆਬਜੈਕਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਏਗੀ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਆਬਜੈਕਟ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਲਾਈਟ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਲਾਈਟ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੈ, ਵਾਪਸ ਆਊਗੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਆਈਜ਼ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਵਾਲੀ ਆਈ, ਤਾਂ ਉਸ ਆਬਜੈਕਟ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਲਾਈਟ ਕੀ ਹੋਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਫਾਰਮ ਆਫ એનર્ਜੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਆਬਜੈਕਟਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਲਾਈਟ ਦੇ ਨੇਚਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਨੇਚਰ ਆਫ ਲਾਈਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਲਾਈਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੇਚਰ ਹੈ ਉਹ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇਚਰ ਇਹ ਸ਼ੋ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇਚਰ ਇਹ ਸ਼ੋ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਵਨ ਇਜ਼ ਇਹ ਆਬਜੈਕਟ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਆਪਦਾ ਨੇਚਰ ਸ਼ੋ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਲਾਈਟ ਇਹ ਵੇਵ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਆਪਦਾ ਨੇਚਰ ਸ਼ੋ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਵੇਵ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਲਾਈਕ ਹਵਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਾ, ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਵਾ ਦੀਆਂ ਤਰੰਗਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਤਾਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਲਾਈਟ ਬਿਹੇਵ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਅਸਤਿਤਵ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਇਹਦਾ ਆਬਜੈਕਟ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸ਼ੋ ਕਰ ਰਹੀ, ਇਹ ਜਸਟ ਵੇਵ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਫੀਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਦੂਸਰਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਨੇਚਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲਾਈਟ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਆਬਜੈਕਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕਰਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਲਾਈਟ, ਤਾਂ ਇਸ ਆਬਜੈਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਲਾਈਟ ਜਾ ਕੇ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜੂਗੀ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਆਬਜੈਕਟ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਆਬਜੈਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਆਬਜੈਕਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇਫੈਕਟ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਊਗਾ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਟਰੱਕ ਹੈ ਨਾ, ਟਰੱਕ ਹੈ ਤੇ ਇਧਰੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਕਾਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਟਰੱਕ ਤੇ ਕਾਰ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਹੋਣਗੇ, ਦੋਨੋਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਇਫੈਕਟ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਊਗਾ, ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੰਪ ਸ਼ੋ ਹੋਣਗੇ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਨੇਚਰ ਸ਼ੋ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਆਬਜੈਕਟ ਦਾ ਨੇਚਰ ਸ਼ੋ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਲਾਈਟ ਕਿਸੇ ਆਬਜੈਕਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕਰੂਗੀ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਡਿੱਗੂਗੀ। ਕੀ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਡਿੱਗੂਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਡਿੱਗ ਪੈਣਗੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਗੇ, ਇਸ ਇਫੈਕਟ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਆ, ਇਸ ਟੋਟਲ ਇਫੈਕਟ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਫੋਟੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਇਫੈਕਟ। ਫੋਟੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਇਫੈਕਟ, ਫੋਟੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਇਫੈਕਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲਾਈਟ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਹੋਊਗੀ ਕਿਸੇ ਆਬਜੈਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਗੇ। ਇਸ ਫੀਨੋਮੇਨਨ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਫੋਟੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਇਫੈਕਟ। ਇਹੀ ਫੀਨੋਮੇਨਨ ਐਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਇਹ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸੋਲਰ ਸੈੱਲ ਜਿਹੜੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਫੀਨੋਮੇਨਨ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਫੋਟੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਇਫੈਕਟ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਲਾਈਟ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਲਾਈਟ ਦੀ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਲਈ ਮੇਨ ਸੋਰਸ ਕੀ ਹੈ ਲਾਈਟ ਦਾ, ਸਨ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਮੇਨ ਸੋਰਸ ਜਿਹੜਾ ਲਾਈਟ ਦਾ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਸਨ ਹੈ। ਸਨ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਅਰਥ ਤੱਕ, ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਪਣੀਆਂ ਅਰਥ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲਾਈਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ, ਇਸ ਲਾਈਟ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਵਾਈਟ ਲਾਈਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਦਿਸ ਲਾਈਟ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਵਾਈਟ ਲਾਈਟ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਨ ਚੀਜ਼, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਵਾਈਟ ਲਾਈਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਬਣਾ ਕੇ ਡਾਇਗਰਾਮ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਸਨ ਤੋਂ ਲਾਈਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਉਹ ਪੈਕੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਕੇਟਸ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਇੱਕ ਪੈਕੇਟ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਧਰਤੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੂਗਾ, ਫਿਰ ਦੂਸਰਾ ਪੈਕੇਟ ਆਊਗਾ, ਫਿਰ ਤੀਸਰਾ, ਫਿਰ ਚੌਥਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਕੇਟਸ ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਪੈਕੇਟਸ ਨੂੰ, ਮਤਲਬ ਲਾਈਟ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਪੈਕੇਟਸ ਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਕੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵਾਟ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਫੋਟੋਨ। ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਫੋਟੋਨ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਪੈਕੇਟ ਹੈ ਲਾਈਟ ਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਟ ਕਿ ਕੋਈ ਮਰਜ਼ੀ ਸੋਰਸ ਹੋਵੇ, ਵੈਦਰ ਇਟ ਇਜ਼ ਸਨ ਔਰ ਐਨੀ ਅਦਰ, ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਵੀ ਸੋਰਸ ਹੋਊਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਟ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋਊਗੀ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਤੱਕ,
ਉਹ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਊਗੀ, ਉਹ ਪੈਕੇਟਸ ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਏਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਪੈਕੇਟਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ? ਫੋਟੋਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਆਪਾਂ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਵਾਈਟ ਲਾਈਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਧਰਤੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਫਿਨੋਮੇਨਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲਾਈਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਟ ਆਪਣੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਟ੍ਰੇਟ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਏਗੀ, ਸਟ੍ਰੇਟ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਊਗੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਟ੍ਰੇਟ ਲਾਈਨ ਬਣੂਗੀ। ਤੇ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੋਰਸ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਨ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਦੇ ਅਰਥ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਟ ਜਾਊਗੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੱਧੀ ਰੇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਊਗੀ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ, ਇਸ ਫਿਨੋਮੇਨਨ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਇਸ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਟ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੱਧੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦਿਸ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਲੀਨੀਅਰ ਪ੍ਰੋਪੈਗੇਸ਼ਨ, ਲੀਨੀਅਰ ਪ੍ਰੋਪੈਗੇਸ਼ਨ ਆਫ ਲਾਈਟ। ਲੀਨੀਅਰ ਪ੍ਰੋਪੈਗੇਸ਼ਨ ਮਤਲਬ ਲਾਈਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਸਿੱਧੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਲੀਨੀਅਰ ਪ੍ਰੋਪੈਗੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਵਰਡ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਡ ਕੀ ਆਇਆ? ਲਾਈਨ। ਲਾਈਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਬਿਲਕੁਲ ਸਟ੍ਰੇਟ ਲਾਈਨ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਟ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਟ੍ਰੇਟ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਊਗੀ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ? ਲੀਨੀਅਰ ਪ੍ਰੋਪੈਗੇਸ਼ਨ। ਹਾਂਜੀ, ਲਾਈਟ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਲਾਈਟ ਬਿਲਕੁਲ ਸਟ੍ਰੇਟ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਏਗੀ, ਕਿਹੜੀ ਲਾਈਟ? ਵਾਈਟ ਲਾਈਟ। ਜਦੋਂ ਵਾਈਟ ਲਾਈਟ ਬਿਲਕੁਲ ਸਟ੍ਰੇਟ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਏਗੀ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿਜ਼ਮ ਰੱਖ ਦਈਏ, ਪ੍ਰਿਜ਼ਮ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਵੀ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟਸ ਕਰਦੇ ਵੀ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ। ਪ੍ਰਿਜ਼ਮ ਗਲਾਸ ਦਾ ਇੱਕ ਟ੍ਰਾਇੰਗੂਲਰ ਸ਼ੇਪ ਗਲਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੰਚ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਵਾਈਟ ਲਾਈਟ ਦੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿਜ਼ਮ ਰੱਖ ਦਈਏ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵਾਈਟ ਲਾਈਟ ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਆਊਗੀ, ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਸ ਹੋ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਊਗੀ, ਉਹ ਕੀ ਹੋਊਗੀ? 7 ਕਲਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰੇਕ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿੱਛੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਕਰੀਨ ਤੇ 7 ਕਲਰਸ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ 7 ਕਲਰਸ ਹੋਣਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਕਲਰਸ ਹੋਣਗੇ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆਪਾਂ ਵਿਬ ਗਿਓਰ ਕਲਰਸ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਵਿਬ ਗਿਓਰ ਕਲਰਸ ਕਿਹੜੇ ਹੋਣਗੇ? V ਤੇ ਕੀ ਹੈ? ਵਾਇਲਟ, I ਤੇ ਇੰਡੀਗੋ, ਕਲਰਸ ਦੇ ਨੇਮ ਲਿਖਣੇ ਆਪਾਂ। D ਤੇ ਬਲੂ, G ਤੇ ਗ੍ਰੀਨ, ਯੈਲੋ, orange and red। ਇਹ 7 ਕਲਰਸ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਪਿਕਚਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੋਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਪਿਕਚਰ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਆਵਲਾ ਫਿਨੋਮੇਨਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਕੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਵਾਟ ਇਜ਼ ਇਟ ਕਾਲਡ? ਜਦੋਂ ਵਾਈਟ ਲਾਈਟ ਪ੍ਰਿਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਸ ਹੋਊਗੀ, 7 ਕਲਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰੇਕ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਫਿਨੋਮੇਨਨ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਡਿਸਪਰਸ਼ਨ ਆਫ ਲਾਈਟ। ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਡਿਸਪਰਸ਼ਨ ਆਫ ਲਾਈਟ। ਲਾਈਟ ਦਾ 7 ਰੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੁੱਟ ਜਾਣਾ, 7 ਕਲਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰੇਕ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਡਿਸਪਰਸ਼ਨ ਆਫ ਲਾਈਟ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਚਲਦੇ ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਫਿਨੋਮੇਨਨ ਤੇ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਰਾਈਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਡਿਸਪਰਸ਼ਨ ਆਫ ਲਾਈਟ ਦੇ। ਉਹ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਵਾਈਟ ਲਾਈਟ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਿਜ਼ਮ ਰੱਖਤਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵਾਈਟ ਲਾਈਟ ਹੈ ਇਹ 7 ਕਲਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰੇਕ ਹੋਏਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਿਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਸ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਇਹ 7 ਕਲਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰੇਕ ਹੋਏਗੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ 7 ਕਲਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰੇਕ ਹੋ ਗਈ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸਕਰੀਨ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਇੱਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰਿਜ਼ਮ ਰੱਖ ਦਈਏ ਪੁੱਠਾ ਕਰਕੇ, ਇਨਵਰਟਿਡ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰਿਜ਼ਮ ਰੱਖ ਦਈਏ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 7 ਕਲਰਸ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੁੱਠੇ ਪ੍ਰਿਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਸ ਹੋਣਗੇ, ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਇਹ ਵਾਪਸ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਹੁਣ ਮਿਲੇਗੀ ਉਹ ਕੀ ਮਿਲੇਗੀ? ਇੱਕ ਵਾਈਟ ਲਾਈਟ ਮਿਲੇਗੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਫਰੇਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆਪਣੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਇਹ ਫਿਨੋਮੇਨਨ ਦਾ। ਇੱਕ ਪ੍ਰਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਸ ਕਰਾਇਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 7 ਕਲਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰੇਕ ਹੋਈ, ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰਿਜ਼ਮ ਆਪਾਂ ਰੱਖਤਾ ਪੁੱਠਾ ਕਰਕੇ ਇਨਵਰਟਿਡ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ 7 ਕਲਰਸ ਪਾਸ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮਿਲ ਜੂਗੀ ਵਾਈਟ ਲਾਈਟ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਨੈਕਸਟ ਚਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਆਪਾਂ ਕਨਸੈਪਟ ਤੇ। ਹਾਂਜੀ, ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਲਾਈਟ ਬੇਸ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੈ, ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟਾਈਪਸ ਹੈ ਲਾਈਟ ਬੇਸ ਤੇ, ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ? ਮਤਲਬ ਲਾਈਟ ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਪਾਸ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਉਹਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੈ ਉਹਦੀਆਂ ਟਾਈਪਸ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨੀਆਂ। ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ
ਜਿਹੜਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੋਏਗਾ that may be transparent। ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਟ ਮਤਲਬ ਉਹ ਵਾਲਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਜਿੰਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਾਈਟ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਕੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਲਾਈਟ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਵੇ ਮਤਲਬ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਕੰਚ ਦੀ ਇੱਕ ਸ਼ੀਟ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਾਈਟ ਪਾਸ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਲਾਈਟ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗੀ, ਦੂਸਰੇ ਸਾਈਡ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਆਬਜੈਕਟਸ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਮਟੀਰੀਅਲ ਨੂੰ, ਇਸ ਮਟੀਰੀਅਲ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਟ ਮਟੀਰੀਅਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਦੂਸਰਾ ਟਾਈਪ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਦੂਸਰੀ ਟਾਈਪ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੀ, that is opaque। opaque ਮਟੀਰੀਅਲ ਕਿਹੜੇ ਹੋਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਲਾਈਟ ਪਾਸ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਲਾਈਟ ਹੁਣ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਮਟੀਰੀਅਲਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਵਾਂਗੇ, opaque ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਆਇਰਨ, ਵੁੱਡ, these are the examples of opaque objects, opaque materials। third one is काफी इंपॉर्टेंट है, ट्रांसलूसेंट। देखो अगर पंजाबी ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਏ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਏ, opaque, ਅਪਾਰਦਰਸ਼ੀ। ट्रांसलूसेंट ਦਾ ਕਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੋਣਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ट्रांसलूसेंट ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਾਈਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪਾਰਸ਼ੀਅਲੀ ਪਾਸ ਹੋਵੇ। ਪਾਰਸ਼ੀਅਲੀ ਮਤਲਬ ਅੱਧੀ ਕੁ ਲੰਘ ਜਾਵੇ, ਪਾਰਸ਼ੀਅਲੀ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਅੱਧੀ ਕੁ ਲੰਘ ਜਾਵੇ, ਅੱਧੀ ਕੁ ਨਹੀਂ ਲੰਘਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਮਟੀਰੀਅਲਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਟ੍ਰਾਂਸਲੂਸੈਂਟ ਮਟੀਰੀਅਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਇਲ ਲਗਾ ਦਈਏ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਲਾਈਟ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿੰਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੋਏਗੀ, ਟ੍ਰਾਂਸਲੂਸੈਂਟ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੋਏਗੀ। ਨੈਕਸਟ ਹਾਂਜੀ, ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਆਬਜੈਕਟ। ਆਬਜੈਕਟ ਦੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਟਾਈਪਸ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਮਤਲਬ ਲਾਈਟ ਬੇਸ ਤੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਸਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਈਪ ਆਏਗੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲੂਮੀਨਸ ਆਬਜੈਕਟ। ਲੂਮੀਨਸ ਆਬਜੈਕਟ, ਲੂਮੀਨਸ ਆਬਜੈਕਟ ਕਿਹੜੇ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਦੀ ਲਾਈਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਆਬਜੈਕਟਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਲੂਮੀਨਸ ਆਬਜੈਕਟ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਦੀ ਲਾਈਟ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਹੈਵ ਇਟਸ ਓਨ ਲਾਈਟ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਅਗਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਲੂਮੀਨਸ ਆਬਜੈਕਟ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕੀ ਹੋਏਗੀ। ਫਸਟ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਸਨ, ਇਹਦੀ ਫਸਟ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੋਗੀ। ਸੈਕਿੰਡ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੂਨ। ਥਰਡ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸਟਾਰਸ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਟਾਰਸ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਦੀ ਲਾਈਟ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੈਕਿੰਡ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਸਟਾਰਸ। जिन्ने भी अपने को स्टार्स है ना वो सारे की है, लुमिनस ऑब्जेक्ट है। दूसरा टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट। नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट केड़े होंगे, नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट वो वाले ऑब्जेक्ट होंगे जिन्हां दी आपदी कोई लाइट नहीं हुंदी, जिन्हां दी आपदी कोई लाइट नहीं हुंदी। फॉर एग्जाम्पल ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਆਬਜੈਕਟ ਆਏਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਲਾਈਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੂਨ। ਮੂਨ ਕਿੰਨੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆ, ਨॉन ਲੂਮੀਨਸ ਇੱਕ ਆਬਜੈਕਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿੰਦੀ ਆਪਦੀ ਕੋਈ ਲਾਈਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਗਲੇਅਰ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਚਮਕਦਾ ਕਿਉਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਨ ਦੀ ਲਾਈਟ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚਮਕਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਹ ਦੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਬਜੈਕਟ ਦੀਆਂ ਟਾਈਪਸ ਸੀਗੀਆਂ। नेक्स्ट आप स्टार्ट करन जा रहे हैं मीडियम की ਹੁੰਦਾ मीडियम। मीडियम ਦਾ ਮਤਲਬ ਅਗਰ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਆਪਾਂ ਸਮਝੀਏ ਤਾਂ ਜਿੰਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਾਈਟ ਲੰਘ ਕੇ ਜਾਊਗੀ, ਮਤਲਬ ਜੋ ਰਸਤਾ ਹੋਊਗਾ ਲਾਈਟ ਦਾ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੀਡੀਅਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਮੀਡੀਅਮ ਕਿੰਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੀਡੀਅਮ ਦੀਆਂ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਟਾਈਪਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੀਡੀਅਮ ਹੈ। ਵਨ ਇਜ਼ ਡੈਂਸਰ ਮੀਡੀਅਮ एंड सेकंड वन इज रेयरर मीडियम। रेयरर मतलब एक संघना होगा तो एक पतला होगा। ਇਹਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਗਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਨਸੈਪਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਵੀ ਡੈਂਸਰ ਕਿਹੜਾ ਮੀਡੀਅਮ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਰੇਅਰਰ ਕਿਹੜਾ ਮੀਡੀਅਮ ਹੁੰਦਾ। ਦੇਖੋ ਸੁਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਲਾਈਟ ਟਰੈਵਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹ 에ਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰੈਵਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ 에ਅਰ ਹੈ, 에ਅਰ ਕਹਿ ਲਓ, ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ 에ਅਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ
ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਵੈਕਿਊਮ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿੱਥੋਂ ਲਾਈਟ 에ਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੂਵ ਕਰੂਗੀ ਤਾਂ 에ਅਰ ਦੇ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੂਰ ਪਏ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਜਦੋਂ ਲਾਈਟ 에ਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੂਵ ਕਰਕੇ ਜਾਊਗੀ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਆਣਗੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਮਾਤਰ ਆਣਗੇ, ਨੈਗਲੀਜੀਬਲ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਆਣਗੇ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਦੂਸਰੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲਾਈਟ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਟਰ ਰੱਖ ਲਈਏ, ਪਾਣੀ ਰੱਖ ਲਈਏ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਕੀ ਹੋਣਗੇ, ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਨੇੜੇ ਹੋਣਗੇ ਵਾਟਰ ਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਉਂਕਿ ਲਿਕੁਇਡ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮੈਟਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਟਾਈਪਸ ਪੜੀਆਂ ਆਪਾਂ, ਵਾਟਰ ਦੀ ਸਟੇਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਵਾਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਆ ਉਹ ਨੇੜੇ ਹੋਣਗੇ। ਹੁਣ ਲਾਈਟ ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਟਰੈਵਲ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਹੈ ਉਹ ਥੋੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਣਗੇ ਇਹਦੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਫਰਸਟ ਮੀਡੀਅਮ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਥਰਡ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਲਾਈਟ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਾਸ ਰੱਖ ਦੇਵਾਂ, ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਵੀ ਸੋਲਿਡ ਚੀਜ਼ ਰੱਖ ਦੇਵਾਂ, ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ ਹੋਣਗੇ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਨੇੜੇ ਹੋਣਗੇ। ਜੇ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਲਾਈਟ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਸ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨਸ ਫੋਲੋ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਇਹਦੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਵੀ ਡੈਂਸਰ ਮੀਡੀਅਮ ਤੇ ਰੇਅਰਰ ਮੀਡੀਅਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰੂੰਗਾ, ਮਤਲਬ 에ਅਰ ਨੂੰ ਐਂਡ ਗਲਾਸ ਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਾਂ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਡੈਂਸਰ ਮੀਡੀਅਮ ਮਤਲਬ ਗਾੜਾ ਮੀਡੀਅਮ ਕਿਹੜਾ ਹੋਊਗਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਗਲਾਸ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਡੈਂਸਰ ਮੀਡੀਅਮ ਹੋਊਗਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਡੈਂਸਰ ਮੀਡੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਾਸ ਨੂੰ ਰੱਖ ਸਕਦਾ, ਗਲਾਸ ਇਜ਼ ਐਨ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਫ ਵਾਟ, ਡੈਂਸਰ ਮੀਡੀਅਮ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਰੇਅਰਰ ਮੀਡੀਅਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਰੇਅਰਰ ਮੀਡੀਅਮ ਕਿਹੜਾ ਹੋਊਗਾ, ਮਤਲਬ ਜਿੰਦੇ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਰ ਦੂਰ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰੇਅਰਰ ਮੀਡੀਅਮ ਕਹਾਂਗੇ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ 에ਅਰ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਲਈਏ ਐਂਡ ਵੈਕਿਊਮ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਈਏ, ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮੀਡੀਅਮ ਕਿਹੜੇ ਹੋ ਗਏ, ਰੇਅਰਰ ਮੀਡੀਅਮ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਹੁੰਦਾ, ਅਗਰ ਮੈਂ 에ਅਰ ਤੇ ਵਾਟਰ ਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਾਂ, 에ਅਰ ਐਂਡ ਵਾਟਰ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਡੈਂਸਰ ਮੀਡੀਅਮ ਕਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ, ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਡੈਂਸਰ ਮੀਡੀਅਮ ਬਿਟਵੀਨ 에ਅਰ ਐਂਡ ਵਾਟਰ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਡੈਂਸਰ ਮੀਡੀਅਮ ਕਿਹੜਾ ਹੋਊਗਾ, ਵਾਟਰ ਦੇ। ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਨੈਕਸਟ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਟਰ ਨੂੰ ਐਂਡ ਗਲਾਸ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਾਂ, ਵਾਟਰ ਐਂਡ ਗਲਾਸ ਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਾਂ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਡੈਂਸਰ ਮੀਡੀਅਮ ਕਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ, ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਡੈਂਸ ਹੋਏ ਕਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ, ਤਾਂ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਂਸਰ ਮੀਡੀਅਮ ਕਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ, ਗਲਾਸ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਦੋ ਟਾਈਪਸ ਸੀਗੀਆਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਡੈਂਸਰ ਤੇ ਰੇਅਰਰ ਮੀਡੀਅਮ ਦੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਪਸੋ ਅਗਲਾ ਕਨਸੈਪਟ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਨਸੈਪਟ ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਕਰੂਗਾ। ਟੌਪਿਕ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲਾਈਟ ਬੇਸ ਤੇ ਹੀ ਹੈਗਾ, ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਐਂਡ ਰੀਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਲਾਈਟ। ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਐਂਡ ਰੀਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਲਾਈਟ। ਹੁਣ ਇਹੀ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅੱਗੋਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਆਪਾਂ ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਲਾਈਟ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵਾਟ ਇਜ਼ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਲਾਈਟ। ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਆਬਜੈਕਟ ਪਿਆ ਸੀ ਲਾਈਟ ਦੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲਾਈਟ ਬਿਲਕੁਲ ਸਟ੍ਰੇਟ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲਾਈਟ ਬਿਲਕੁਲ ਸਟ੍ਰੇਟ ਲਾਈਨ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਲੀਨੀਅਰ ਪ੍ਰੋਪੈਗੇਸ਼ਨ ਆਫ ਲਾਈਟ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਲਾਈਟ ਬਿਲਕੁਲ ਸਟ੍ਰੇਟ ਜਾਊਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਇਸ ਆਬਜੈਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਹੋ ਕੇ ਵਾਪਸ ਜਾਊਗੀ। ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਵੀ ਲਾਈਟ ਕਿਸੇ ਆਬਜੈਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਊਗੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਇਸ ਫੀਨੋਮੇਨਨ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਲਾਈਟ। ਮਤਲਬ ਲਾਈਟ ਦਾ ਮੁੜਨਾ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਾ ਵਾਪਸ ਮੁੜਨਾ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਲਾਈਟ। ਇਹਦੇ ਹੀ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਦੂਸਰਾ ਫੀਨੋਮੇਨਨ ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ ਰਿਫਰੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਲਾਈਟ। ਰਿਫਰੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਲਾਈਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝੋ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕੀ ਹੈ। ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਕਾਫੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਰਿਫਰੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਲਾਈਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਲਾਈਟ ਦੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਸੋਲਿਡ ਆਬਜੈਕਟ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆਬਜੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਉਹ ਓਪੇਕ ਹੈ,
ओपेक इन द सेंस मान लो ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਰੋਡ ਰੱਖਤੀ ਸੀ ਆਇਰਨ ਦੀ, ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲਾਈਟ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਊਗੀ। ਠੀਕ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਲਾਈਟ ਦੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਗਲਾਸ ਦੀ ਰੋਡ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੰਚ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਲੈਬ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਰੋਡ ਕਹਿ ਲਓ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਵਾਲਾ ਗਲਾਸ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਆਬਜੈਕਟ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਲਾਈਟ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗੀ, ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਚਲੀ ਜਾਊਗੀ। ਇਸ ਫੀਨੋਮੇਨਨ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਰਿਫਰੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਲਾਈਟ। ਤਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਪਸੋ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਟ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਵਨ ਬਾਈ ਵਨ। ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਲਾਈਟ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਟ ਦਾ ਬੇਸਿਕ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹੋਵੋਗੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਲਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਦਰ ਟੌਪਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਫਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਲਾਈਟ। ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਲਾਈਟ ਦਾ ਬੇਸਿਕ ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਦੇਖਿਆ। ਤਾਂ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਲਾਈਟ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਆਬਜੈਕਟ ਕੋਈ ਵੀ ਲਾਈਟ ਦੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਿਹੜਾ ਆਬਜੈਕਟ, ਓਪੇਕ ਆਬਜੈਕਟ, ਓਪੇਕ ਮਟੀਰੀਅਲ ਓਪੇਕ ਆਬਜੈਕਟ ਆਪਾਂ ਲਾਈਟ ਦੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਲਾਈਟ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਕੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਸਟ੍ਰੇਟ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਏਗੀ, ਲੀਨੀਅਰ ਪ੍ਰੋਪਗੇਸ਼ਨ। ਹੁਣੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਕੋਈ ਵੀ ਸੋਰਸ ਸੀ ਜਿੱਥੋਂ ਲਾਈਟ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਲਾਈਟ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਟ੍ਰੇਟ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਲਾਈਟ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ, ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਲਾਈਟ, ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਲਾਈਟ। ਹੁਣ ਲਾਈਟ ਦੀ ਕੀ ਨੇਚਰ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਬਜੈਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕਰੂਗੀ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਊਗੀ, ਵਾਪਸ ਚਲੀ ਜਾਊਗੀ। ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਟ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਜਾਊਗੀ, ਇਸ ਲਾਈਟ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ, ਰਿਫਲੈਕਟਿਡ ਲਾਈਟ। ਨਾਮ ਨਾਲ ਨੋਟ ਕਰੀ ਜਾਇਓ, ਰਿਫਲੈਕਟਿਡ ਲਾਈਟ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਲਾਈਟ ਤੇ ਰਿਫਲੈਕਟਿਡ ਲਾਈਟ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਐਂਡ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਸਟ੍ਰੇਟ ਲਾਈਨ ਡਰਾ ਕਰ ਦੇਵਾਂ, ਇਸ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਨਾਰਮਲ। ਦਸ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਹੋਊਗੀ ਕਿੰਦੇ, ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਮਤਲਬ 90 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਐਂਗਲ ਬਣਾਉਗੀ ਕਿੰਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਬਜੈਕਟ ਆਪਾਂ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਨਾਰਮਲ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪੜਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਲਾਜ਼, ਮਤਲਬ ਕੁਝ ਰੂਲਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ। ਦੋ ਰੂਲ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨੇ ਆ। ਪਹਿਲਾ ਰੂਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨਾਰਮਲ ਹੋਊਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਲਾਈਟ ਹੋਊਗੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਰਿਫਲੈਕਟਿਡ ਲਾਈਟ ਹੋਊਗੀ, ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਆ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਲਾਈਟ, ਰਿਫਲੈਕਟਿਡ ਲਾਈਟ ਐਂਡ ਨਾਰਮਲ। ਫਸਟ ਰੂਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਲਿਖੀਆਂ, ਇਨਸੀਡੈਂਟ, ਰਿਫਲੈਕਟਿਡ ਐਂਡ ਨਾਰਮਲ, ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਇੱਕ ਹੀ ਪਲੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਲਾਈ ਇਨ ਸੇਮ ਪਲੇਨ। ਹਾਂਜੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਪਲੇਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵਾਟ ਇਜ਼ ਪਲੇਨ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਜਾਂ ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ ਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪਲੇਨ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨਾ। ਦੂਸਰਾ ਰੂਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਰੂਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਣੀ ਆਪਾਂ, ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਐਂਗਲ ਨਾਰਮਲ, ਆਵਲੀ ਨਾਰਮਲ ਲਾਈਨ ਹੈ ਔਰ ਆਵਲੀ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਲਾਈਨ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਐਂਗਲ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਮਾਲ ਆਈ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਮਾਲ ਆਈ ਕਿਹੜਾ ਐਂਗਲ ਹੋਇਆ, ਇਹਨੂੰ ਐਂਗਲ ਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆਪਾਂ, ਐਂਗਲ ਆਫ ਇਨਸੀਡੈਂਸ, ਮਤਲਬ ਕਿਹੜਾ ਕੋਣ ਬਣ ਰਿਹਾ ਇਹ, ਐਂਗਲ ਆਫ ਇਨਸੀਡੈਂਸ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਐਂਗਲ ਰਿਫਲੈਕਟਿਡ ਲਾਈਟ ਤੇ ਨਾਰਮਲ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਐਂਗਲ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਐਂਗਲ ਆਫ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ, ਐਂਗਲ ਆਫ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੈਕੰਡ ਰੂਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਲਾਈਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰਿਫਲੈਕਟਿਡ ਹੋਊਗੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਗਲ ਆਫ ਇਨਸੀਡੈਂਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਰਾਬਰ ਹੋਊਗਾ ਐਂਗਲ ਆਫ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ। ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਇਹ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੋਨੋਂ ਰੂਲ ਰਿਪੀਟ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਲਾਈਟ, ਰਿਫਲੈਕਟਿਡ ਲਾਈਟ ਐਂਡ ਨਾਰਮਲ ਤਿੰਨੋਂ ਇੱਕ ਹੀ ਪਲੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਦੂਸਰਾ ਰੂਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਐਂਗਲ ਆਫ ਇਨਸੀਡੈਂਸ ਇਜ਼ ਆਲਵੇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਐਂਗਲ ਆਫ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ।
हाँ जी, हुण स्टूडेंट्स आपां रिफ्लैक्शन दे बेस ते अगले टॉपिक डिस्कस करने हैं। रिफ्लैक्शन दे बेस ते ही इत्थे आपां डिस्कस करना है मिरर्स दी गल। मिरर्स की हुंदे आ, शीशा, मिरर्स दियां टाइप्स डिस्कस करनी है। अगर आप रिफ्लैक्शन बेस ते गल करिए तो मिरर्स तीन तरह के आपां देखने को मिलते हैं। किहड़े-किहड़े? वन इज प्लेन मिरर। प्लेन मिरर आप सारे ने नॉर्मल हर रोज ही देखते हैं, जिहड़ा आप नॉर्मल हाउस होल्ड्स दे विच यूज कर रहे हैं, है ना, जिहड़ा आप शीशा देखते हैं रोज, वो प्लेन मिरर है। सेकंड वन इज कनकेव मिरर, कनकेव, एंड थर्ड वन इज कन्वेक्स मिरर, कन्वेक्स मिरर। आ तीन अपने को टाइप्स है। वन इज प्लेन मिरर, सेकंड वन इज कनकेव एंड थर्ड वन इज कन्वेक्स मिरर। तो हुण इन्हां तिन्नां दे विच स्ट्रक्चर दे विच की डिफरेंस हुंदा है, उहदे बारे आपां देखना है। देखो प्लेन मिरर, मिरर किहड़ा होएगा? मिरर प्लेन का मतलब की होगा? बिल्कुल एक स्ट्रेट अपने को मिरर होगा, जिंदे एक साइड की कीती होगी, पॉलिश कीती होगी। आ साइड केड़ी है? बैक साइड, जिहड़ी पॉलिश्ड सरफेस होगी उन्होंने आपां इस तरह लाइंस दे नाल शो करांगे। ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿੱਥੋਂ ਲਾਈਟ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਹੋ ਕੇ ਵਾਪਸ ਜਾਊਗੀ, ਮਤਲਬ ਜਿੱਥੋਂ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਊਗੀ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਕਿਹੜੀ ਸਰਫੇਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਇਹ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਸਰਫੇਸ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਸਰਫੇਸ ਹੋਗੀ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਪੇਂਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਸਿਲਵਰ ਕਲਰ ਦੀ ਕੋਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹੈਨਾ। ਸਿਲਵਰ ਕਲਰ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ रेड जी कलर की, रेडिश ब्राउन कलर की पेंट ऊपर पेंटिंग नजर आऊगी, ठीक है जी। तो उसका रीजन है क्यों की होती है। दूसरी आप टाइप डिस्कस करने जा रहे हैं मिरर की, कनकेव मिरर। इस पहला तो आप देखांगे भी ये स्ट्रक्चर के विच डिफरेंस की है। प्लेन मिरर बिल्कुल सीधा जी, उहदे विच एक साइड पेंटेड है, एक साइड रिफ्लैक्टेड है। कनकेव दे विच की होगा? इहनूं इस तरह बना लियो तुसीं। हुण कनकेव दे विच एक अपने कोल ओवल शेप का मिरर होगा। ओवल शेप इहदे विच जिहड़ी बाहर वाली सरफेस होगी ओवल दी, मतलब जिहड़ी आ टेढ़ी सरफेस होएगी बाहर वाली, वो की होगी? पेंटेड होगी। जिहड़ी रिफ्लैक्शन होनी है लाइट दी, मैं इस तरह बना के दस रहा तुहानूं, जिहड़ी रिफ्लैक्शन होनी है वो इहदे अंदरों होएगी, ठीक। तीसरा कन्वैक्स मिरर किहड़ा होएगा? हुण अपने कोल कन्वैक्स मिरर की है, इनका ही बिल्कुल ओपोजिट कर दो तुसीं। कनकेव का बिल्कुल ओपोजिट कन्वेक्स मिरर होगा। इनके अंदर वाली साइड की होगी? पेंटेड होएगी, ते बाहर वाली साइड की होगी? रिफ्लैक्शन होएगी, इस तरह, ठीक है जी। आ तीन अपने कोल मिरर दियां टाइप्स है।